Good morning, everybody. In the last class, we have discussed about the structure of animal cell in brief. In that class, we have discussed about different cell organelles in brief. Today, we are going to discuss about the different cell organelles present in the animal cell in detail. The important and foremost important cell organelle is endoplasmic reticulum. This endoplasmic reticulum is present in the endoplasm of the cell as a network. Hence, it is named as endoplasmic reticulum. It is mainly concerned with the transport and it gives mechanical support and acts as a cytoskeleton. Okay, this was first observed by the scientist Granier and the name was given by Porter. Okay, this diagram shows the endoplasmic reticulum which is present here. First diagram shows the presence of endoplasmic reticulum here. Okay, in this second diagram shows the clear picture of the endoplasmic reticulum. This picture shows the electron microscopic picture of endoplasmic reticulum. Okay, next we will move on to the in details of this endoplasmic reticulum. This was first observed by Granier in 1897, but the name was given as endoplasmic reticulum by the scientist named Porter in 1953. It extends from the nuclear membrane as a network of interconnecting tubules spreads all over the cytoplasm. Hence, it is known as endoplasmic reticulum. ఓకేమా, దీనిలో మనకు ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేటువంటి కణాంగము చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కణాంగం. దీనిని మొదటిసారిగా గ్రానియర్ అనే శాస్త్రవేత్త 1897వ సంవత్సరంలో పరిశీలించడం జరిగింది. అయితే దీనికి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అని పేరు పెట్టిన శాస్త్రవేత్త పోర్టర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త. ఇది మనకు న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ నుంచి అంటే కేంద్రక త్వచం నుంచి ఒక వల వంటి నిర్మాణం లాగా ఉండి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ వరకు కూడా ఇది మొత్తం సైటోప్లాజం అంతా అంటే కణద్రవ్యం అంతా కూడా విస్తరించి ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం లేదా అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము అని చెప్పి పేరు పెట్టడం అనేది జరిగిందనమాట. పోర్టర్ డిఫైన్డ్ ఇట్ యాజ్ the ear is a complex, finely divided vacuolar system extending from the nuclear membrane throughout the cytoplasm to the margins of the cell. Okay, ma, this extends from the nuclear membrane up to the cell membrane, that is the plasma membrane, and it is extended throughout the cytoplasm as a network. ఈ పోర్టర్ అనే శాస్త్రవేత్త దీన్ని వచ్చేసి ఏ విధంగా నిర్వచించాడు అంటే, ఇది ఒక క్లిష్టమైన రిక్తికాయుతంగా మరియు ట్యూబ్యూల్స్తో కూడి ఉన్నటువంటి న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ నుంచి కణత్వచం వరకు విస్తరించినటువంటి వల వంటి నిర్మాణంగా దీన్ని నిర్వచించడం అనేది జరిగింది. ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ బై డబుల్ యూనిట్ మెంబ్రెయిన్. దిస్ డబుల్ యూనిట్ మెంబ్రెయిన్ is a trilaminar structure. Okay, this is absent in prokaryotic cells and matured RBC. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకు డబుల్ యూనిట్ మెంబ్రెయిన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అనేది ప్రోకారియోటిక్ సెల్లలోను అంటే పూర్వకేంద్రక కణాలలోను అదేవిధంగా పరిణతి చెందినటువంటి ఆర్బీసీ అంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ క్షీరదాల రక్త కణంలోను ఇది పూర్తిగా యాబ్సెంట్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. అంతేకాకుండా ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వెరీ ఫ్యూ వాక్యూల్స్ ఇన్ ద స్పెర్మటోసైట్స్. స్పెర్మటోసైట్స్ అంటే శుక్రమాతృ కణాలలో ఇది వచ్చేసి మనకు చిన్న రిక్తికల రూపంలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది, అంతగా అభివృద్ధి చెంది ఉండదు. అండ్ మోర్ ఓవర్ దిస్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఇస్ లెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద ఎగ్స్ అండ్ ఎంబ్రియానిక్ సెల్స్. ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది అండాలలోను మరియు పిండ కణాలలోనూ అంతగా అభివృద్ధి చెంది ఉండదు. అయితే ఈ పిండ కణాలు అభివృద్ధి చెందిన కొలది begin to undergo the differentiation
this endoplasmic reticulum greatly becomes complex and well developed in the cells. Okay, this is about the introduction to the endoplasmic reticulum. Next, what are the types of endoplasmic reticulum? Based on the presence or absence of the ribosomes, it is divided into two types. They are rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. ఈ రైబోజోములు దానిని ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం లేదా అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలాన్ని అతికి ఉండడాన్ని బట్టి అవి అతికి ఉన్నాయా లేదా అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని దీన్ని వచ్చేసి మనము రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఒకటి గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము మరియు నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం. ఈ గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అనేది తీసుకుంటే దాని యొక్క గోడలని దాని యొక్క త్వచం అనేది రఫ్గా ఉండడం వల్ల దీన్ని రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంగా చెప్పుకోవడం. బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద రైబోజోమ్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాల్ ఆఫ్ ద ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, it becomes rough. Hence, it is known as rough endoplasmic reticulum. Next one is smooth endoplasmic reticulum. As it devoid of ribosomes, the wall is very smooth and known as smooth endoplasmic reticulum. ఈ రైబోజోమ్లు అతికి ఉండకపోవడం వల్ల మనకు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం యొక్క ఉపరితలం అనేది స్మూత్గా ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని నునుపుగా ఉండడం వల్ల నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలంగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, మొదటిది రఫ్ ఇయర్. Ribosomes remain attached to the outer surface of the endoplasmic reticulum. Hence, it is rough in texture. Hence, it is known as rough endoplasmic reticulum. It is also called as Nisils bodies, ergastoplasm, basophilic bodies, or chromophilic substances. ఓకేమా, ఇది రైబోజోమ్స్ అతికి ఉండడం వల్ల ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది మనకు గరుకుగా ఉండడం వల్ల దీన్ని గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అని అంటున్నాము. దీనినే మరొక పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు. అది నిసిల్స్ బాడీస్, ఎర్గాస్టోప్లాజం, బేసోఫిలిక్ బాడీస్, అదేవిధంగా క్రోమోఫిలిక్ పదార్థాలుగా వీటిని పిలవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. దీస్ రైబోజోమ్స్ ఆర్ held to the surface of the endoplasmic reticulum with the help of the two types of glycoproteins. They are riboporphyrin 1, riboporphyrin 2. ఈ రైబోజోములు అనేటివి గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలాన్ని రెండు రకాల గ్లైకోప్రోటీన్ల సహాయంతో అవి అతికి ఉంటాయి. అవి వచ్చేసి రైబోపోర్ఫిరిన్ 1 మరియు రైబోపోర్ఫిరిన్ 2. As the presence of these ribosomes are concerned with the protein synthesis. Hence, this rough ER is abundant in the cells where the protein synthesis occurs. Their examples are pancreatic cells, liver cells, endocrine gland cells, etc. ఓకే, మనకు ఈ రైబోజోమ్లు అనేటివి అతికి ఉండడంలో రైబోజోమ్ల యొక్క ప్రధానమైన విధి ఏంటి? ప్రోటీన్ సింథసిస్, ప్రోటీన్ల యొక్క సంశ్లేషణ. కాబట్టి ప్రోటీన్ సంశ్లేషణలో యాక్టివ్గా ఉండేటువంటి కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనకు ఈ రకమైనటువంటి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది అధికంగా బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అనేది అధికంగా మనకు ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్లోను, లివర్ సెల్స్లోను, అదేవిధంగా ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ సెల్స్లోనూ మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ విత్ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. అంతేకాకుండా ఈ రఫ్ ఇయర్ అనేది మనకు కేంద్రక త్వచంతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండి దాంతో కంటిన్యూస్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గాల్జీ రెక్టికలు అప్ టు ఎంతవరకు ప్లాస్మా త్వచం వరకు ఇది విస్తరించి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్మూత్ ఇయర్, నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం. ఇట్ డివైడ్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్. దీనిపైన మనకు అతికి రైబోజోమ్లు అనేటివి కనిపించవు. మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్డ్ విత్ ద మెటబాలిజం ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ లిపిడ్స్. Hence, it is abundant in the cells of adrenal cortex, which secretes the steroid hormones, adipose cells, which stores the lipids, absorptive cells of intestine, glycogen storing cells of liver, spermatocytes, and leukocytes. ఓకేమా, మనకు ఇది ప్రధానంగా ఈ నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అనేది కన్సర్న్ విత్ ద మెటబాలిజం ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ లిపిడ్స్. కార్బోహైడ్రేట్లు మరియు లిపిడ్ల యొక్క జీవక్రియలతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఈ నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అనేది అధికంగా మనకు ఈ స్టెరాయిడ్ హార్మోన్లను స్రవించేటువంటి అడ్రినల్ కార్టెక్స్లోను, అదేవిధంగా లిపిడ్స్ని స్టోర్ చేసేటువంటి అడిపోస్ సెల్స్లోను,
అబ్జార్బ్ శోషణ ఇంటెస్టైన్లో పదార్థాలను శోషణ చెందించేటువంటి కణాలలోను, కాలేయంలో ఉండేటువంటి గ్లైకోజన్ స్టోరింగ్ సెల్స్లోను, అంటే గ్లైకోజన్ నిల్వ చేసే కణాలలోను, స్పెమటోసైట్స్లోను, శుక్రమాతృ కణాల్లోను, అదేవిధంగా తెల్ల రక్త కణాల్లోను అధికంగా మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఇట్ ఈస్ మోడిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. This smooth ear is modified into 2 other forms. They are sarcoplasmic reticulum and myeloid bodies. అంతేకాకుండా దీనిలో మనకు ఈ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో కొన్ని రూపాంతరం చెందినటువంటి నిర్మాణాలు కనిపిస్తున్నాయి. అవి మొదటిది సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం మరియు మైలాయిడ్ బాడీస్. This some smooth endoplasmic reticulum which is present in the striped muscle and cardiac muscle is known as sarcoplasmic reticulum. It is in the form of longitudinal chain-like tubules in each sarcomere. మనకు ఈ సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది ప్రధానంగా రేఖిత కండర కణాల్లోనూ, అదేవిధంగా హృదయ కండర కణాల్లోనూ మనకు ఒక పొడవుగా ఉండేటువంటి చైన్ లైక్ స్ట్రక్చర్గా ఇది మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఇట్ ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ స్టోరింగ్ ఆఫ్ కాల్షియం అయాన్స్. అంతేకాకుండా ఈ కాల్షియం ఈ సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది మనకు ఈ కాల్షియం అయాన్లను నిల్వ చేయడంలోను, అదేవిధంగా మజిల్ యొక్క కాంట్రాక్షన్లోను ఇది కాల్షియం అయాన్లు నిల్వ చేయడం వల్ల మజిల్ యొక్క సంకోచంలోను ఇది ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఇస్ మైలాయిడ్ బాడీస్. దిస్ మైలాయిడ్ బాడీస్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ బై పోర్టర్ ఇన్ ద పిగ్మెంట్ సెల్స్ ఆఫ్ ద రెటీనా. The pigment cells of retina. Smooth endoplasmic reticulum present in the pigment cells of this retina is named as myeloid bodies by Porter. Okay ma, ఈ మైలాయిడ్ బాడీస్ అనేటివి పోర్టర్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది మనకు రెటీనా యొక్క పిగ్మెంట్ కణాల్లో ఉండడాన్ని గమనించి దానికి ఈ మైలాయిడ్ బాడీస్ అని చెప్పి పేరు పెట్టడం అనేది జరిగిందన్నమాట. Okay, this is about 2 types of endoplasmic reticulum, rough ear and smooth ear. Next topic is morphology of ear, morphology of endoplasmic reticulum. దీంట్లో మనకు ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ 3 మార్ఫలాజికల్ ఫార్మ్స్. ఇది మనకు 3 రూపాల్లో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది కనిపిస్తుంది. అవి ఏంటి అంటే సిస్టర్నేస్ లేదా లామెల్లే, వెసికల్స్ and tubules. Okay, it is in the form of 3 morphological forms. They are cisternae or lamellae, second one is vesicles, third one is tubules. We can observe these structures here. Okay ma, ikkada chudandi, this one is cisternae. These cisternae are flattened sac-like unbranched structures with a diameter of 40 to 50 millimicrons. They are present in parallel stacks. They are present in the form of parallel stacks. ఇవి మనకు ఈ మొదటి నిర్మాణాలైన సిస్టర్నా లేదా లామెల్లా అనేటివి మనకు సమాంతరంగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాలుగా ఫ్లాటెండ్ అంటే అణచబడి ఉండే కుహరాల సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్గా మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. దీనిపైన అంతా కూడా రైబోజోమ్స్ అతిగా ఉంటాయి. సిస్టర్నా పొసెస్ రైబోజోమ్స్ ఆన్ ద outer surface. Hence they are abundant in the cells which are active in protein synthesis. కాబట్టి ఇవి మనకు ఏమవుతుందంటే ఎక్కడ కనిపిస్తాయి ఎక్కువగా అంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరుపుకునేటువంటి కణాలలో ఇవి మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ వెసికల్స్. దీస్ వెసికల్స్ ఆర్ లార్జ్ ఓవల్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. ఇవి వెసికల్స్ అనేటివి మనకు గుండ్రంగా లేదా అండాకారంగా ఉండేటువంటి సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్గా ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్గా ఉండి ఇవి వచ్చేసి మనకు ఎక్కువగా వేటిలో కనిపిస్తాయంటే లివర్ మరియు ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్లో ఎక్కువగా కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ డివైడ్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్. అయితే వీటిని అతికి రైబోజోములు మనకు కనిపించవు అనమాట. దీస్ ఆర్ అబండెంట్ ఇన్ లివర్ అండ్ ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్ విత్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ 50 to 500 millimicrons. Okay, next third part is tubules. These tubules are branched tubular like structures forming a network with a diameter of 50 to
100 మిల్లీ మైక్రామ్స్. ఇవి వచ్చేసి మనకు నాళికల వంటి నిర్మాణంగా ఉండి ఒక నెట్వర్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క డయామీటర్ దాదాపు మనకు ఈ ట్యూబ్యూల్స్ యొక్క డయామీటర్ 50 నుంచి 100 మిల్లీ మైక్రాన్లు ఉంటుందన్నమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్సో డివైడ్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్. వీటిలో కూడా మనకు ఏంటి రైబోజోమ్స్ అనేటివి ఉండవు. దీస్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ నాన్ సెక్రీటరీ సెల్స్ సచ్ యాజ్ స్ట్రైప్డ్ మజిల్ సెల్స్. ఇవి వచ్చేసి మనకు ప్రధానంగా నాన్ సెక్రీటరీ సెల్స్ అనేటువంటి స్ట్రైప్డ్ మజిల్ అంటే రేఖిత కండరకణాలు అటువంటి వాటిలో ఎక్కువగా కనిపించడం జరుగుతుంది. మనం చెప్పుకున్నాం సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది మనకు దాంట్లో ఏది కండరకణాల్లో ఉంటుంది అని. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్యూబ్యూల్స్ మెయిన్లీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ER, మార్ఫాలజీ ఆఫ్ endoplasmic reticulum. This slide also shows that structures, cisternae, vesicles. Okay, these cisternae are long slanted sac-like unbranched structures which are arranged parallel to each other with a diameter of 40 to 50 millimicrons. Okay, having the ribosomes on its surface abundant, they are abundant in the concerned cells కన్సర్న్ విత్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఓకే, మొదటి నిర్మాణాలు సిస్టర్న్ ఏమో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఇవి పొడవుగా సమాంతరంగా ఉండేటువంటి శాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్గా ఉంటాయి. అన్బ్రాంచ్డ్ అంటే శాఖాయుతంగా ఉండవు. నెక్స్ట్ వీటి యొక్క డయామీటర్ వచ్చేసి మనకు 40 నుంచి 50 మిల్లీ మైక్రాన్లు ఉంటుంది. ఇవి వాటి యొక్క ఉపరితలం పైన రైబోజోమ్లను కలిగి ఉండడం వల్ల మనకు ప్రోటీన్ సింథసిస్లో ఏ కణాలు అయితే పాల్గొంటాయో వాటిలో ఎక్కువగా అవి విస్తరించి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ రెండవ నిర్మాణాలు వెసికల్స్. ఇవి లార్జ్ ఓవల్ షేప్ అంటే మనకు పెద్దవిగా గుండ్రంగా లేదా ఇర్రెగ్యులర్ శాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కోశాల వంటి నిర్మాణాలుగా ఉంటాయి. వీటి యొక్క డయామీటర్ వచ్చేసి 50 నుంచి 500 మిల్లీ మైక్రాన్స్. దే ఆర్ అబండెంట్ ఇన్ లివర్ అండ్ ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్. ఇవి అధికంగా మనకు కాలేయ కణాల్లోనూ మరియు క్లోమ కణాల్లోనూ కనిపించడము జరుగుతుంది. థర్డ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ట్యూబ్యూల్స్. దీస్ ఆర్ ద బ్రాంచ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఫార్మింగ్ ఏ నెట్వర్క్ విత్ డయామీటర్ ఆఫ్ 50 to 100 మిల్లీ మైక్రామ్స్. ఓకే, ఇవి వచ్చేసి మనకు శాఖాయుతమైన నిర్మాణాలుగా ఒక వల వంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరిచేటువంటి భాగంగా ఉంటాయి. ఇవి దాదాపు 50 నుంచి 100 మిల్లీ మైక్రాన్ల వ్యాసంతో ఉండడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ డివైడ్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్. వీటిపైన రైబోజోములు అతికి ఉండవు. ప్రధానంగా ఇవి వచ్చేసి నాన్ సెక్రిటరీ సెల్స్ అయినటువంటి కండరకణాలు అటువంటి వాటిలో మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. మనము ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ కింద చూసినప్పుడు మనకు ఎలాగ ఈ నిర్మాణం కనిపిస్తుంది అనేది గమనించినట్టయితే ఇట్ హ్యాస్ అ డబుల్ యూనిట్ మెంబ్రేన్ విత్ అ థిక్నెస్ ఆఫ్ 50 to 80 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్. ఓకే, ఇది మనకు డబుల్ యూనిట్ మెంబ్రెయిన్ని కలిగి ఉండి దాని యొక్క మందం వచ్చేసి 50 నుంచి 80 యాంగ్స్ట్రామ్ల యూనిట్స్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ బైలేయర్ ఆఫ్ పాస్ఫోలిపిడ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ విచ్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్లోట్ యాజ్ ఎ ఐస్బర్గ్ ఇన్ ద సీ వాటర్. మనకు ఇది వచ్చేసి పాస్ఫోలిపిడ్ ఏర్పడినటువంటి బైలేయర్గా ఉండి వాటి మధ్యలో ప్రోటీన్స్ అనేటివి తేలియాడుతూ ఉన్నట్లుగా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, మనకు ఈచ్ యూనిట్ మెంబ్రెయిన్ ఇస్ ట్రైలామినార్ అండ్ ఎగ్జిబిట్స్ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ లైక్ ఏ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. అంతేకాకుండా మనకు ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ యొక్క మోడల్ ఏ విధంగా ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్గా ఉండి ట్రైలామినార్గా ఉంటుందో అదే విధమైన నిర్మాణం కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇట్ రిమైన్స్ కంటిన్యూయస్ విత్ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్, గోల్జీ కాంప్లెక్స్ అండ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. మనకు ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది ఒకవైపు న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్తోనూ రెండవ వైపు గాల్జీ కాంప్లెక్స్ మరియు ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్తోనూ ఇది కంటిన్యూయస్గా ఉండడం అవిచ్ఛిన్నంగా ఉండడము జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇట్ పోసెస్ ఎ క్యావిటీ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ ప్యాసేజ్ ఫర్ సెక్రెటరీ ప్రొడక్ట్. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లూమెన్. మనకు ఈ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం 2 యూనిట్ మెంబ్రెయిన్స్తో ఉండి మధ్య భాగంలో చిన్న కుహరం వంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ కుహరంలోనికి ఈ సెక్రెటరీ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకు స్రవించబడ్డం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, దిస్ డయాగ్రామ్ షోస్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం విత్ a nuclear membrane at one side and with a Golgi complex and plasma membrane at another side. మనకు ఈ పిక్చర్లో మనకు ఈ డయాగ్రామ్లో వచ్చేసి ఈ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అనేది ఈ కేంద్రక త్వచంతోనూ, ఇటువైపు చూడండి ఇది కేంద్రక త్వచం కదా, ఇది కేంద్రక త్వచంతో ఒకవైపున, అదేవిధంగా మరొక వైపు గాల్జీ నిర్మాణాలు, ఇవి గాల్జీ నిర్మాణాలతోనూ అదేవిధంగా ప్లాస్మా త్వచంతోనూ అవిచ్ఛిన్నంగా ఇది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇది మనకు దిస్ ఈస్ అబౌట్ అల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద endoplasmic reticulum. Next we will move on to the functions of the ER. What are the functions of the ER? This ER
it spreads all over the cytoplasm. Okay, hence it gives the mechanical support to the cell. It gives the mechanical support to the cell. It is known as the benchmark of the cell. It acts as a skeleton of the cell. It is an important part of cytoskeleton, which gives the support to the cell. Okay, in the diagram we can observe this endoplasmic reticulum here. This is the endoplasmic reticulum. Okay, here these structures. Okay, these are the endoplasmic reticulum. These are other parts of cytoskeleton. They are microfilaments, intermediate filaments, and microtubules. These are also part of cytoskeleton. ఓకేమా, దీంట్లో మనము గమనించినట్లయితే ప్రధానమైన విధి ఏంటంటే దీనికి ఇది మెకానికల్ సపోర్ట్ని, యాంత్రిక ఆధారాన్ని ఇస్తుంది కణానికి. అంతేకాకుండా దీనిలో వచ్చేసి మనకు సైటోస్కెలిటన్ ఏదైతే కణానికి ఒక ఆధారాన్ని ఒక ఆకారాన్ని ఇస్తుందో దానిలో ఒక ప్రముఖమైన భాగంగా మనకు ఈ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అనేది ఉంటుందన్నమాట. ప్రధానంగా సైటోస్కెలిటన్లో భాగంగా మనకు మైక్రోఫిలమెంట్స్, ఇంటర్మీడియట్ ఫిలమెంట్స్, మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేటివి కనిపిస్తాయి. వాటితో పాటుగా ఈ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం కూడా సైటోస్కెలిటన్లో పార్ట్గా ఉండి మనకు ఇది కణానికి ఒక యాంత్రిక ఆధారాన్ని, అదేవిధంగా ఒక నిర్దిష్టమైన ఆకారాన్ని ఇవ్వడము జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ function of the endoplasmic reticulum. Okay, next one is transports or act as a circulatory system. Okay, next function is transporting లేదా రవాణా. ఈ endoplasmic reticulum acts as a kind of circulatory system. What is the function of circulatory system? It will transport the food material or gaseous what is known respiratory gases కదా. అదేవిధంగా మనకు ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఏ విధమైన విధి నిర్వర్తిస్తామో సాధారణంగా జునమైన ఆహార పదార్థాలని, అదేవిధంగా రెస్పిరేటరీ గ్యాసెస్ని అంటే శ్వాసవాయువుల రవాణా ఏ విధంగా చేస్తుందో అదేవిధంగా మనకు ఈ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం కూడా కొన్ని పదార్థాల రవాణాలో ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. కాబట్టి దీన్ని మనము సెల్లో ఉండేటువంటి ఒక సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్గా దీన్ని చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. గ్రాన్యులర్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ట్రాన్స్పోర్ట్ వేరియస్ సెక్రెటరీ ప్రోడక్ట్స్ టు ద స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. మనకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో మనం చూసినట్టయితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే డయాగ్రామ్లో మనకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ద material to the smooth endoplasmic reticulum. Here they undergo some chemical changes. In the smooth endoplasmic reticulum, they undergo these secretory products, undergo some chemical changes and transferred to the Golgi complex. This is Golgi complex. Okay, from this smooth endoplasmic reticulum, it is transported to the Golgi complex. Golgi complex are actively involved in the synthesis of carbohydrates and lipids. Hence, here the proteins combine with the lipids and carbohydrates and forms the glycoproteins and lipoproteins. Glycoproteins and lipoproteins are formed in the Golgi complex. This Golgi body secretes them to the different sites or out of the cell to perform different metabolic activities. ఓకే, మనకు ఇక్కడ మీరు దీనిలో గమనించినట్లయితే ఈ పటంలో ఏమవుతుందంటే మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్గా పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే మీరు మొదట వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం నుంచి ఆ సెక్రెటరీ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ప్రోటీన్స్ ఏవైతే తయారైనాయో అవి మనకు ఎక్కడి నుంచి స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలోనికి వస్తాయి. ఈ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం నుంచి ఇది స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం.
ఇది రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఇక్కడ నుంచి మరలా ఇక్కడ కొన్ని కెమికల్ చేంజెస్కి, రసాయన మార్పులకు గురి అయ్యే పదార్థాలు ఇవి వచ్చేసి వెసికల్స్ రూపంలో అవి మళ్ళీ తిరిగి గాల్జీ రిక్తికలను చేరుతాయి, గాల్జీ కాంప్లెక్స్ను చేరుతాయి. ఈ గాల్జీ కాంప్లెక్స్లో ప్రధానంగా వచ్చేసి మనకు కార్బోహైడ్రేట్స్ మరియు లిపిడ్స్ అనేటివి తయారు కాబడతాయి. ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ లిపిడ్స్తో ఇక్కడ నుంచి స్రవించబడినటువంటి ప్రోటీన్లు కలిసి అవి గ్లైకోప్రోటీన్లు గాను లిపోప్రోటీన్లు గాను మార్పు చెందడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా మార్పు చెందిన తర్వాత అవి సెక్రిటరీ వెసికల్స్గా మారి ఈ కణత్వచం బయటికి పంపబడడం జరుగుతుంది అన్నమాట. వివిధ జీవక్రియలో పాల్గొనడానికి వెళ్ళగా కణత్వచం బయటికి పంపబడడం జరుగుతుంది. హెన్స్ లైక్ దిస్ ఇట్ పర్ఫార్మ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ యాక్ట్ as a circulatory system. Okay ma. Next function is permeability. It also possesses the same properties as plasma membrane, as it also contains permeases. Hence, this endoplasmic reticulum brings about exchange of ions, molecules by means of osmosis or diffusion, either active transport, like plasma membrane. Next function వచ్చేసి permeability. అంటే మనకు పారగమ్యత. ఈ పారగమ్యత స్వభావాన్ని, ఇది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఏ విధంగా అయితే పారగమ్యత స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుందో అదేవిధంగా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం యొక్క త్వచం కూడా మనకు ఈ పారగమ్యత స్వభావాన్ని కలిగి ఉండి కొన్ని అయానులను మనకు ఆస్మాసిస్ లేదా డిఫ్యూజన్ లేదా యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెథడ్లో అయాన్లు లేదా మాలిక్యూల్ని, సబ్స్టాన్సెస్ని రవాణా చెందించడంలో ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇంట్రాసెల్యులర్ ఇంపల్స్ కండక్షన్. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఇంట్రాసెల్యులర్ ఇంపల్స్ కండక్షన్. మనకు కణాంతర ప్రచోదనం యొక్క ప్రసారం. ఇది తీసుకుంటే సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఈజ్ కన్సర్న్డ్ విత్ ద కండక్షన్ ఆఫ్ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ సర్ఫేస్ టు ద మయోఫైబ్రిల్స్. ఓకేమా. మనకు ఈ సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఎక్కడ ఉంటుంది? సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులము ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద మజిల్ సెల్స్, కార్డియాక్ మజిల్ సెల్స్ అండ్ స్ట్రైప్డ్ మజిల్ సెల్స్. రేఖిత కండర కణాల్లోనూ అదేవిధంగా హృదయ కండర కణాల్లోనూ మనకు ఈ సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. దిస్ సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఈజ్ కన్సర్న్డ్ విత్ ద కండక్షన్ ఆఫ్ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ సర్ఫేస్ టు ద మయోఫైబ్రిల్స్. మనకు ఇది వచ్చేసి ప్రధానంగా కండర కణాల యొక్క ఉపరితలం నుంచి లోపలి భాగంలో ఉన్నటువంటి మయోఫైబ్రిల్స్ వరకు ఈ ప్రచోదనాన్ని ప్రసారం చేయడంలో సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది అన్నమాట. కాల్షియం అయాన్స్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం విచ్ ఆర్ కన్సర్న్డ్ విత్ ద కంట్రాక్టబిలిటీ ఆఫ్ ద మజిల్ సెల్. అంతేకాకుండా ఈ సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో ఉండేటువంటి కాల్షియం అయాన్లు అనేటివి ప్రధానంగా ఈ కండర కణాన్ని సంకోచం చెందించడంలో ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంట్రాసెల్యులర్ ఇంపల్స్ కండక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సింథసిస్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్. వివిధ రకాల పదార్థాల తయారీ. The enzymes, different enzymes concerned with the synthesis of different substances are present in the endoplasmic reticulum. It synthesizes the triglycerides, phospholipids, glycolipids, fatty acids and cholesterol, etc. ఓకే, మనకు పదార్థాల తయారీ, సంశ్లేషణ, కొన్ని రకాల పదార్థాల సంశ్లేషణకు సంబంధించిన ఎంజైమ్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో ఉండడం జరుగుతుంది. ప్రధానంగా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది ట్రైగ్లిసరైడ్ తయారీలోను, అదేవిధంగా పాస్ఫోలిపిడ్స్, గ్లైకోలిపిడ్స్, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మరియు కొలెస్ట్రాల్ని సంశ్లేషణ చెందించడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ లూమెన్లోనికి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం యొక్క ల్యూమన్ ఏదైతే ఉందో దానిలోనికి ఈ పాలీపెప్టైడ్స్ అనేటివి స్రవించబడతాయి. ఈ పాలీపెప్టైడ్స్ అనేటివి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్తో కలిసి గ్లైకోప్రోటీన్ను ఫామ్ చేస్తాయి. గ్లైకోప్రోటీన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెసికల్గా మనకు ఇది కట్ అయిపోయి మళ్ళీ సెక్రిటరీ వెసికల్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్రిటరీ వెసికల్గా మారడం అనేటువంటి నిర్మాణాలు మనకి ఇక్కడ కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ ఫంక్షన్ of this endoplasmic reticulum. Formation of the nuclear membrane. కేంద్రక త్వచం యొక్క తయారీ అంటే మనకు ఈ కేంద్రక త్వచం ఏమవుతుందంటే సెల్ డివిజన్ జరిగేటప్పుడు ప్రోఫేజ్ యొక్క చివరి దశలో మనకు ఈ కేంద్రక త్వచం అంతా కూడా పూర్తిగా అదృశ్యమైపోయి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మారి స్మాల్ వెసికల్ రూపంలో మారడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ స్మాల్ వెహికల్స్ వచ్చేసి మనకు పోల్స్ వైపుగా వెళ్ళి
వెళ్ళి ఉంటాయన్నమాట. ఎప్పుడైతే క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి మనకు సెల్ డివిజన్‌లో టిలోఫేజ్ చివరి దశలో ఏమవుతాయి, క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి ధృవాల వైపుకు చేరుతాయి. ఆ విధంగా చేరినప్పుడు ఈ స్మాల్ వెసికల్స్ రూపంలో ఉన్నటువంటి స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటి ఈ కేంద్రక త్వచం యొక్క విచ్ఛిన్న రేణువులు అదేవిధంగా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంతో కలిసి మనకు కొత్తగా కేంద్రక త్వచాన్ని ఏర్పరచడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఓకే, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్. Generally, this nuclear membrane breaks up into the fragments at the end of the prophase during the cell division. During the cell division, at the end of the prophase, this nuclear membrane disintegrates and divided into smaller fragments. After that, these fragments formed into the small vesicles. These small vesicles migrate to the poles in the subsequent stages of the cell division. In the subsequent stages, these small vesicles, which are formed by the nuclear membrane, are migrated to the poles. As the chromosomes reach the opposite poles in the telophase, these vesicles and small elements of the endoplasmic reticulum fuse together around each group of the chromosomes and forms the new nuclear membrane. Okay, ma? This is about the formation of the nuclear membrane. Next one is glycogenolysis. Glycogenolysis means the conversion of the glycogen into the glucose is known as glycogenolysis or glucogenesis. With the help of NADH diphosphorase glucose 6 phosphatase, this glycogen is converted into glucose in the smooth endoplasmic reticulum. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకి గ్లైకోజినోలైసిస్ అంటే మనకు గ్లైకోజన్ అనేది గ్లూకోజ్గా మార్పు చెందడం. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మనకు ఈ ప్రక్రియ వచ్చేసి మనకు స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో జరుగుతుంది. ఈ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో ఉండేటువంటి ఎంజైమ్ అయినటువంటి NADH డైఫోరేస్ గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేటేస్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ ఈ గ్లైకోజన్ను గ్లూకోజ్గా మార్పు చెందించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. జనరల్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ in the fasting animal cells. It is done only in the cells of fasting animal cells, and this process occurs in the lumen of smooth ER. మనకు ఇది వచ్చేసి గ్లైకోజినోలైసిస్ అనేది ప్రధానంగా గ్లైకోజన్ అనేది ఒక నిల్వ ఉండేటువంటి శక్తి రూపం. మనకు అధికంగా ఆహార పదార్థం అనేది అబ్జార్బ్ అయినప్పుడు అది గ్లైకోజన్గా కన్వర్ట్ చేయబడి నిల్వ ఉంటుంది. ఈ గ్లైకోజన్ అనేది ఎప్పుడైతే ఫాస్టింగ్ చేసినప్పుడు, అంటే మనం ఆహారం ఎక్కువ కాలం తీసుకోకుండా ఉన్నామనుకోండి, అప్పుడు ఈ గ్లైకోజన్ అనేది గ్లూకోజ్గా మార్పు చెంది శక్తిని అందించడం జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఉపవాస సమయాల్లో సాధారణంగా ఈ స్మూత్ ఈఆర్లో ఈ ప్రక్రియ జరగడం ద్వారా ఎనర్జీ అనేది అందించబడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ is a detoxification. What is detoxification? Conversion of toxic material into harmless substances is known as detoxification. Detoxification అంటే ఏంటిమా? అంటే విష పదార్థాలు, అంటే మన దేహానికి ఏదైతే విష స్వభావాన్ని కలిగిస్తాయో ఆ పదార్థాలు విషరహిత పదార్థాలుగా, హానికరం చేయనటువంటి పదార్థాలుగా మార్పు చెందించబడ్డాన్నే మనము డీటాక్సిఫికేషన్ అని చెప్పి అంటామన్నమాట. స్మూత్ ఈఆర్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ దిస్ డాక్సిఫికేషన్. మనకు ఈ నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అనేది ప్రధానంగా ఈ డీటాక్సిఫికేషన్లో ప్రముఖ పాత్రను వహించడం జరుగుతుంది. ఈ డీటాక్సిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకు లివర్ సెల్స్లో సాధారణంగా జరుగుతుంది అన్నమాట. This is done by the enzymes of the smooth ER in the liver cells. Substances like drugs, waste fatty acid, steroids, and heme are converted into the harmless substances, which is known as detoxification. It is done in the liver cells by smooth ER. ఓకేమా, ఈ డీటాక్సిఫికేషన్ అనేది మనకు ప్రధానంగా లివర్ కాలేయ కణాల్లో జరుగుతుంది. మనం ఆహార పదార్థాల రూపంలో కానీ లేదంటే ఇంకో రకంగా కానీ తీసుకున్నటువంటి విష పదార్థాలు, డ్రగ్స్ కావచ్చు, స్టెరాయిడ్స్, వేస్ట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకు హానికరం కానటువంటి ఇతర పదార్థాలుగా ఈ స్మూత్ ఈఆర్లో, అంటే నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం ద్వారా మార్చబడి ఇవి బయటకు పంపించి వేయబడ్డం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, హియర్ the detoxification process is showed in the liver. This is done in different stages. Okay, this waste material can be excreted out through the kidney or urine, or it may be through the bowels. Okay, this is about detoxification process. Next one is
and foremost, it is a very important process, okay, that is protein synthesis. The ribosomes are attached to the rough ER. Hence, this rough ER is concerned with the protein synthesis. The most important function of the granular ER is protein synthesis. It provides more surface area for the association of metabolically active enzymes, amino acids, and ribosomes. These ribosomes are concerned with the protein synthesis and forms the polypeptide chain. These polypeptide chains pass into the lumen of the cisternae. ఓకేమా, మనకు ప్రధానంగా ఈ రఫ్ ఈఆర్ గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం పైన అధిక ఉన్నటువంటి రైబోజోములు అనేటివి ఈ ప్రోటీన్ సింథసిస్లో పాల్గొనడం వల్ల మనకు ఈ రఫ్ ఈఆర్ అనేది ఈ ప్రోటీన్ సింథసిస్కి ప్రధానమైన పాత్ర వహించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఈ ఉపరితలం అనేది ఏదైతే ఉందో బాగా సర్ఫేస్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ప్రధానంగా ఆ ప్రోటీన్ సింథసిస్లో పాల్గొనేటువంటి రైబోజోములకు అదేవిధంగా వాటిలో పాల్గొనేటువంటి ఎంజైమ్స్కి అన్నిటికీ ఒక ఆధారాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అందువల్ల మనకు ఈ ప్రోటీన్ సింథసిస్లో పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ అనేటివి తయారై అవి మనకు దీంట్లోకి లూమెన్ ఆఫ్ సిస్టర్నే, మనకు సిస్టర్నేలో ఉండేటువంటి దీనిలో మనకు మార్ఫలాజికల్లీ మనము 3 స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, సిస్టర్నే ఆర్ లామెలే, వెసికల్స్ అండ్ ట్యూబుల్స్. ఈ సిస్టర్నేలోనికి అవి స్రవించబడి అక్కడ మార్పులు చెంది మనకు వివిధ యాక్టివిటీస్లో అవి పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఓకే, మనం ఓవర్వ్యూ తీసుకుంటే ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది ప్రధానంగా 2 రకాలుగా ఉంటుంది. రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము, నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అనేటువంటి 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఓకే, దీని యొక్క ప్రధాన విధి వచ్చేసి మెకానికల్ సపోర్ట్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. దీని యొక్క ప్రధానమైన విధి తీసుకుంటే మనకు ఇట్ గివ్స్ ద మెకానికల్ సపోర్ట్ అండ్ ఇట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్సెస్ అండ్ సింథసిస్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ అండ్ cholesterol and hormones is also an important function of this endoplasmic reticulum. Mainly RE are concerned with the protein synthesis, SE are concerned with the storage and synthesis of glycogen and lipids. ఓకే, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ప్రధానంగా ప్రోటీన్ సంశ్లేషణలోను, అదేవిధంగా స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం వచ్చేసి మనకు వివిధ పదార్థాల నిల్వ మరియు సంశ్లేషణలోను అదేవిధంగా డీటాక్సిఫికేషన్లోను పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఇది మనకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ అంశాలు. ఓకేమా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్.